सुबह भी साड़ी की लड़ाई पई चली है। सामन मेरा आंदा है कि मैं जाना मुल्तान। जिस भाई का असीं कमांड लाया ना उस भाई ने उन्हें फोन किया सी जेड़ा ना कोई ड्राइवर नहीं आंदा जो यार नहीं है नहीं वो गां मिलती है तो गां मिल मगर ना को ने दूध देना ना लेनी ना देनी किसी का मेरे दूध कोई नहीं दूध मोल ला ली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वाले बहन भैया के हाल चाल जे ठीक ठाक हो? माशाअल्लाह असीं भी ठीक ठाक हैं। साडियां दुआवां सब मेरे बहन भाइयों के नाल नाल अल्लाह पाक तुहानूं खुश रखे आबाद रखे। जो मेरे बहन भाई बीमार अल्लाह पाक उन्होंने शफा देवे। जो बे औलाद न औलाद देवे। जो बेघर अल्लाह पाक उन्होंने घर देवे आमीन जी। बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह सुबह का टाइम हो गया, नवी सुबह हो गई है। आज माशाअल्लाह जुम्मे का दिन ही अल्लाह ने याद करके सुबह सुबह उठे हैं दोवें मियाँ बीवी नमाज पढ़ी है तो अल्लाह ने याद किया। तो हुण जिहड़ा ना चाय उत्ते रख दी है, आटा लगी है नाल गुन्नण क्योंकि बच्चों जाना स्कूल। तो मैं आख्या छेती छेती जिहड़ा ना काम मुका लवां। अज जुम्मे का दिन अज अद्धी छुट्टी होनी है तो बच्चे जिहड़े ना लेट ना हो जावन, इसलिए मैं आख्या छेती छेती पहला काम मुका लवां। जरा ईमान फातिमा माशाअल्लाह आके मेरे कोल बह गई, अग बालन लगी है ते चाय माशाअल्लाह लगी है बनन। आटा आ गया मेरे कोल, ईमान फातिमा ने लाया आंदा ते मैं हुण लगी गुन्नण। हुण कि मैं आख्या छेती छेती जिहड़े काम मुका लवां। ईमान फातिमा नमाज पढ़ी आई, पढ़ी है नमाज? अच्छा ते आसमा रानी नमाज पढ़ी? चलो छेती करो पुत्र तैयारी करो। तो मैं जेड़ा ना आटा गुन के छेती थां रोटी बना देनी, फिर चाह जेड़ा ना बना के ना ते रोटी बना देनी। तो गां दी दाल बाद विच मैं कट लई सा क्योंकि थोड़ा जिहा दुध पिया है, फिर वो तुहानूं उंदी चाह बना के ते रोटी नाल देवांगी। राती तो माशाअल्लाह असीं बनाया सी लोबिया ते जिन्नूं रवां कहंदे ने। साडे लोग जेह्ड़े ना आम रवां ही कहंदे ने, असल इहदा नां लोबिया ही हुंदा। असीं ओह बनाया सी। फिर अद्धा किलो ना चौल पाए सन, लेट बहुत हो गई सी। फातिमा ने फिर बना ले और सालन उत्ते पा के फिर खांदे रहे। रोटी फिर कोई नहीं बनाई सी, पंजीरी थोड़ी जी बनाई सी, वो मेरे हामद ने खा ली। उन्हें आख्या मैं रोटी नहीं हुण खानी। फिर बाकी दे बच्चों ने आख्या असीं चौल खा लवांगे, फिर उन्हें चौल खाधे। तो मैं आख्या चलो कुछ रात दे सालन चाहे कुछ नाल मरच कुट लवांगे। तो कुट के उस तो बाद जेह्ड़ा ना अल्लाह खैर सुख रखेगा कि रोटी उस मरच नाल खा लवांगे। अज जेह्ड़ा भी काम होया ते अपने भैन भाइयों ने शेयर करांगी। तो वीडियो लाइक किया करो, शेयर किया करो। अल्लाह पाक तुहानूं खुश रखे आबाद रखे। तुहाडा भैन भाइयों का आसरा सानूं है ते सोहणे रब दा आसरा है। तो जेह्ड़ा ना एक भैन भाई का आसरा ही हुंदा है ते एक वसीला हुंदा है भैन भाई का। तो तुसीं बस साडे नाल ही ने ते सानूं किसी गल की टेंशन नहीं। शुक्र है रब दी ज़ात दा कि अल्लाह पाक तुहानूं तंदुरुस्तियां देवे। बस तुहाडी सपोर्ट चाहिदी है। तो तुहाडे बच्चों नूं दुआवां देने आ, तुहानूं देने आ, नमाज पढ़ने आ अल्लाह दे हुक्म नाल। सुबह तो टाइम है, झूठ नहीं मारना। मेरे जिन्ने बहन भाई हैं ना सब वास्ते मैं दुआ करनी है कि अल्लाह पाक सब तंदुरुस्तियां देवे, अपने काम में बरकत पावे। तो अल्लाह पाक सब के बच्चों को तंदुरुस्तियां दे, उन्होंने नमाज पढ़न दी तो सकूर पढ़न दी तौफीक देवे अल्लाह पाक आमीन। माशाअल्लाह मेरी चाह गई बन। राती जेड़ा मैं बालन लैके आई उस बालन च सिर्फ एक डैनी रह गई, बाकी उधर एक दा बालन गिला। इंदे नाल हुण मैं रोटी पानी पकावांगी। चलो कोई नहीं, अल्लाह पाक कदी तो देवेगा ना जी। बिस्मिल्लाह मैं हुण लगी आटा गुन्नण। छेती छेती आटा गुन्नण। जी बिस्मिल्लाह मैं हुण लगी रोटी बनान क्योंकि बच्चों लेट ना हो जाए। अज जुम्मा है, अद्धी छुट्टी है जुम्मे ते आटा गुन के माशाअल्लाह मैं तवा उत्ते रख दिता है। अल्लाह ने याद करके रोटी पा ली, रोटी बनाने लगी। सालन भी है सी ते मैं आख्या चलो थोड़ी जिन्ना मर्चां ही कुट लाई। ईमान फातिमा ने मैं आख्या उन्हें दौड़ी धो के लै आंदी ते बिच लाल मर्चां पईयां साबत ते धनिया भी हरियां पईयां ते मैं आख्या वधिया मरच बना
ਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਲੇਟ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਕੂਲ। ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਰਾਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਲਨ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਚੌਲ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ, ਛੇਤੀ ਪੁੱਤਰ ਕਰੋ। ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ ਲਾਣੇ ਧਨੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਰਗੜਾ ਮਾਰ, ਲੇਟ बड़ी हुई खरी। बिस्मिल्लाह मुशक बिबली दे पत्ते ते मिर्चा दे च सकते हैं थोड़े। ये नाश्ता आ चुका है, नाल परौंठे ते नाल मर्चां ते इधर नाल लस्सी। ते जिस मेरे बहन भरा ने नाश्ता करना है जनाब आ जाओ जी। बिस्मिल्लाह, बच्चों ने खाना खा लिया माशाअल्लाह। ते हुण चलिए, हुण स्कूल चले। अस्सलाम वालेकुम मेरे अंकल आंटी, क्या हाल चाल? माशाअल्लाह। मान फातिमा तू नहीं सलाम दुआ करनी अपनी अंकल? मेरे आंटी क्या हाल चाल? आज आशा रानी किथे ला जा रहे ने? फीडर मैनू दे दे आशा, मम्मा ने दे दे। सुरमा नहीं उन पाया ने, तुसी उवें ले जांदियां ने। तां चलो जाओ जाओ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जाओ जाओ मेरे पुत्र, जाओगा। जी बिस्मिल्लाह, मैं हुण आ गई इत्थे बैठक विच। आसमा रानी तो माशाअल्लाह अगे सफाइयां कर टुर जाती आई, तो अज इन्हें झाड़ू भी नहीं लाया, तो ना कोई बिस्तर वगैरह लेट के गई है, क्योंकि लेट हो जानी अस बहुत ज़्यादा। तो अगे मैं गां के थल्लों जरा ना गोया शोया हुज्जिया सारा हुज के, तो टोके के पिछे आन काकरन दा सारा पांद जेह्ड़े खराब होन वो सारे बाहर सुट्टे। तो जरा ना हुण लगी हाँ इत्थे बैठक सफाई करन, उस बाद दोवां वाशरूम साफ करांगी, तो फिर अड़ के उधर अपना पासा जोड़ा वो साफ करांगी। तो जी अंदर मिट्टी वो सारी खिलारनी है, खिलार के तो फिर कुछ वेली आऊँगी। सारे बिस्तरे जिन लेटन वाले पैन आए डिंगे च डिब्बे साट के ते काला नाल टुर गई है। इन्हों सफाई नाल सुथरी तरह कुंजनी आ, कुंज के ते सारी ना अंदरों सफाई करके मैं दे देनी आ। अम्मी होरी बाहर बैठे न, तो थल्लों सारी सफाई करन वाली है। तो उस तो बाद जेड़ा ना अज जेड़ा ना वाशरूम दानशाला उनका भी झाड़ू अंदर लावन वाला, सारी सफाई कराने वाली बिल्कुल ही खराब होया पिया। चेक करो अंदर कोई भी नहीं साफ करता। तो मैं चल ये भी साफ कर देनी है, तो दूसरा वाशरूम साफ करनी है। अज तो फिर बाहर काम है नहीं, घर तो कुंज कर लेनी है। बिस्मिल्लाह, बिस्तर मैं सारे लेट के उत्तर रख दिते, तो मंजी खाली कर दी। मंजी ने चंगी तरह छंडनी है, तो थल्ले जेडे ने वह भी बिस्तर थल्ले वाले भी लेट के सारे उत्ते खेस पा दिता है। बाकी मांझा जेड़ा हुण मैं फेरनी है थल्लों। बैठा के जी झाड़ू ला के तो मैं आ गई इत्थे इस वाशरूम सफाई करन, क्योंकि आ जी ना सावल बहुत ज़्यादा हुई पी है। सारी सावल मैं लानी कुड़ी एडी लगती पई है नाल कंधा में पानी के छिट्टे पै पै कर तो सावल सारी बन गई है। जी बिस्मिल्लाह, दोवें वाशरूम ते मेरी जी ना बैठक वो सारी उधर सफाई सारी करके ना आ गई हाँ। तो सुबह सुबह जो ना पांद जेह्ड़े विचों कड्ढे सन, सारे जेह्ड़े विचों पांद सन वो अलहदा कर दिते सन, तो जी खोरी सी वो सारी अलहदा कर दी सी। वो ना उत्ते दुपार सारे साड़ दिते सन। मैं अली मम्मा ने आख्या चलो अग ला छड्डो तुसी, काकरन दा सारा साड़ देंगे, बाकी पांच चौके ते नाल खले कर देनी है, क्योंकि वेले कोले ना ये काम आवेंगे डंगरां दे। क्यों होर सुक्की तोड़ी छुड़ी तो है कोई नहीं इस तरह का सुक्का, तो चलो महा लोग बंदा बिच कुत्तर के ते पा देंदा।
ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੇ ਮਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਪਨੀਰੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ, ਥੱਲੇ ਮਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਪਨੀਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਨੀਰੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਗਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਐ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਖੁਰਲੇ ਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੁੱਤਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਆਨੇ ਪੱਠੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਬੈਠੀ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੱਠੇ ਉਹ ਪੈਣ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੱਟੇ ਬੂਟੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਪੱਧਰੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਸੱਟ ਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਝੁੱਲ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਫੱਟੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਡੱਬੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਉਗ ਬਾਲੀ ਸਿਆਲ 'ਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਜੀਆਂ ਪਾ ਲਈ ਕਰਸਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ। ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌੜੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਜੀ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ, ਹੋਰ ਮੰਜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੈੱਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸਰਦੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੱਟ ਲਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਸਕੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਗਈ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਾਲ ਕੇ ਵਗ ਗਈ ਏ। ਆਈ ਸੀ ਆ ਦੂਈ ਰਿਮਸ਼ਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਇੱਥੇ ਘਰ। ਆਸ਼ਾ ਆਪੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਏ? ਸਕੂਲ ਵਗ ਗਈ ਏ। ਤੇ ਕੀ ਲਿਖੀ ਜਾਨੀ ਹੈ? ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਦੀ ਪਈ? ਘੋੜੀ 1 2 ਲਿਖਦੀ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਗਾਂ ਬੰਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਗਾਂ ਖੋਲੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਾਂ ਬੰਨਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਸਾਰਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗੰਦ ਵੱਗਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੰਦ ਵੱਗਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਅਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਆ ਮੱਲੜ ਹੁਣ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਾਦਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੱਲੜ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਗੰਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਏ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਾਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਥਾਪੀਆਂ ਥੱਪਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਟਿਕਾਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਛੱਡ ਅੱਗ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਕਾਕੂ ਸਾਰੇ ਸੜ ਜਾਵੇਂ। ਮਗਰੇ ਹੀ ਆਣਾ ਮੇਰਾ ਮਾਈ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੰਢੇ ਲੱਗ ਜਾਸਨ ਹੈ। ਕਤਰੇ ਪੀ ਕੇ ਆਈ ਖਲੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਮਸ਼ਾ ਹੱਥ ਪਿਆ ਕੇ ਆਈਏ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗ ਲਾ ਛੱਡ ਪਰ ਸੜ ਜਾਵਣ ਕਾਕਰੰਡਾ। आस पास तो जंगल ही सारा बनया खला है। देखो जी सूंज जी हुई खली, बहुत ज़्यादा पहाड़ी किकर हो गया। सारा काकरंडा सर जैसे सुबह भी साड़ी की लड़ाई पई खली है। सामने मेरा आंदा है कि मैं जाना मुल्तान। जिस भाई का असी कमान लाया ना, उस भाई ने फोन किया कि जेड़ा ना कोई ड्राइवरी है उत्थे तो मैनू दसो कि मैं उत्थे चला जाना। ट्रक ड्राइवर भी है, वैसे वो मजदा जब दूसरा चला लेंदा है, ट्राला भी चला लेंदा है, तो सब हर चीज़ का ड्राइवर है माशाल्लाह। उस भाई ने आख्या सी भी तू आ जाओ रहा, तो वैसे साडा ही सिर होंदे बगैर दिल नहीं लगता, क्योंकि बच्चे न साडे निक्के निक्के। तो शुरू तो जेड़ा ना भी अपने बच्चों तो दूर एक दिन भी नहीं कभी किया सी। हुण रात बस मेरे नाल यही रात पाई खलैंदा मैं जाना काम ते, भी हुण कोई काम भी कोई नहीं लभदा पिया। ते आंदा मैं जाना तुसीं रहो इत्थे। मैं आखिया नहीं भी इक तां भी ना तां इत्थे घर लक्कड़ बालन हुंदा, भी तू मेरे नाल होवें तो चलो मैं लक्कड़ बालन किधर लै आवां। तो दूसरी गल पट्ठे भी कोई नहीं, घाह घूह पटना इन तो पट पुट के भी उन्हें डंगरां दा मैं सारना। तो मैं कल्ली भी कित्थे गई करसां, तो तू रहन दे। वो आंदा नहीं मैं जाना ही जाना, कपड़े कुपड़े बन के तो बैठा बैग च पा के, तो आंदा मैं जाना। असीं देने ने उत्थे दुकान दे पैसे भी 43 च, ते तकरीबन जदों असीं आए सन उदों ही साडा भी कर्जा है इस दुकान दा।
ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 9000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 30,000 ਆਏ ਟੋਟਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 9,000 ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਲਵਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਣੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਗਲਾ ਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰ ਸੇ ਕਿਧਰੋਂ ਕੰਮ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਡਾਡੂ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੌਫੀਕ ਅੱਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਦੇਵਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਲਾ ਸਨਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਾਮ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਲੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਾਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਸਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਬੜੀ ਫੜੀ ਖਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਤੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਮਸਾਂ ਤਈਆਂ ਮੈਂ ਮੋਬਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਜੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੀ ਹੈ ਸੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਅਖਲਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਾਊਨ ਸਨ ਕਿ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੈਗ ਬੂਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਮਕਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਰੇ ਸੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਾਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਕੱਢ ਲੈਣ ਕੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਸੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੀ ਡਾਡ ਚਲੋ 2-4 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਤਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਖਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਵੇਚ ਲੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੀ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੇਚ ਲੈਣੇ। ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਬਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਚੰਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨ ਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ 2-4 ਦਿਨ ਕੱਢ ਲੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵਸੀਲਾ ਅੱਲਾ ਸਨ ਬਣਾ ਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਐਡਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮਸਲਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ 2-4 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੈ
ਦੂਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗਾਹ ਗੂ ਪਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਕਰਸਾਂ ਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹ ਕਿਵੇਂ ਪੱਟਿਆ ਕਰਸਾਂ ਲੱਕੜ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਰ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣਾ ਕੋ ਗਾਹ ਗੂ ਪਾਟ ਲਿਆ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਬਾਲਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਈ ਕਰਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਵਕਤ ਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਖੁਦ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈ ਜਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਦੂ ਪਾ ਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਵਲੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਬਸ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਪਰਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਲਾਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਰੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਡੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਲਓ ਬਸ ਡੰਗਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁਣ ਵੇਚਣਾ ਕਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਵਾਲੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਛਾ ਵੇਚ ਯਾਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਸੀ ਨਾਲੇ ਉਹ ਗਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਮਿਲ ਮਗਰ ਨਾ ਕੋਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਆ ਲਿਆ